Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Garonaya Supreme Court Varu in a case of abduction and rape or kidnapping and rape because she was a minor. Kidnapping and rape. Supreme Court quashed the orders. Quashed the FIR, that means simply to say allowed the appeal and reduced the conviction into bail. Simply to say, kidnapping and rape law, a muddai, Section 7 years, total 10 years, 7 years, muddai Supreme Court varu case quotation. Yenduku ముద్దాయి విక్టిమ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు పిల్లలు ఉన్నారు. ఇంకా అంతకన్నా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ లాగా అంతకన్నా జస్టిస్ ఎవరు చేస్తారు? కేసు కొట్టేయటం బెటర్. ఒకసారి ఈ కేసు తెలుసుకుందాం. రైట్. సో బై మ్యూచువల్ అంతేలే. ఓకే. ద కేస్ సుప్రీం కోర్టు ఇది శ్రీరామ్ ఒరత్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్. Criminal Appeal number 41/2021 on 30/1/2025. Honorable Supreme Court of India, under Article 141 of the 142 of the Constitution, they quashed the FIR and all proceedings by exercising their inherent powers under Article 142 of the Constitution of India. So, better to know what is this case. It's a very simple case. It relates to crime number 83/1997, registered under sections 363, 366 and 376 of the Indian Penal Code. 363, 366 dada votke cheppukochu. It's a case of kidnapping. If any woman below the age of 18 years, if she is enticed or taken away by any person, it's called kidnapping from the lawful guardianship. Ee kadanta manaku telisinde. Then they spent some time somewhere, so therefore the allegation is that she was sexually assaulted, rape. This is the case booked against the appellant, that is Sriram Varat, and also two others, the persons who gave him shelter. వీళ్ళిద్దరిని ఒక ఇంట్లో పెట్టారు. ఆ ఇంట్లో వీళ్ళిద్దరు ఆల్మోస్ట్ మ్యారేజ్ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళింది. సో వాళ్ళిద్దరిని కూడా ముద్దాలుగా పెట్టారు. Right. So the case went on. The people were arrested. The charge sheet was laid. They denied the allegations. Ultimately, the trial was conducted. The trial court acquitted the two others. Perlu kuda akkada co-accused Kabuti and Amir Sai. They were acquitted, but this man was convicted under different offenses, 7 years plus 3 years, like that. But of course, all sentences should run concurrently. 31 CRPSలు ఉంటుంది కదా, 100 ఏళ్ళు జైలు వేసినా కంకరెంట్లీ అంటే ఆ 14 ఏళ్ళతో అయిపోతుంది. బట్ ఎనీవే కంకరెంట్లీ అన్నీ కలిపి ఒకేసారి జరుగుతాయి. కంకరెంట్లీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేసులో ఇక్కడ కిడ్నాపింగు, రేపు, ఇంకేదో ఒకటి రకరకాల అఫెన్స్లు ఉన్నాయి అనుకో. కిడ్నాపింగ్కి 10 ఏళ్ళు, రేపుకి 15 ఏళ్ళు, అలాగే ఇంకో దానికి 3 ఏళ్ళు వేసాడు. చేస్తే 15, 10, 25 ప్లస్ 3 అంటే ఎంత? 28. 28 కాదు, ఎంత చేసినా సరే మ్యాక్సిమం 10 years ఉంది. అయిన తర్వాత బయటకు వస్తుంది. అది కంకరెంట్లీ. రైట్. కమింగ్ టు ద కేస్. 2003 the marriage took place in 2003. Now 4 children were blessed to them. ఇదంతా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద కేసు జరిగింది ఇప్పుడు 97లో. రైట్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద కేస్? వీడికి ఏంటంటే అక్కడ కన్విక్షన్ పడింది, బయటకు వచ్చాడు, బెయిల్లో వచ్చాడు, మనం జరుగుతున్నాడు. బట్ హీ హ్యాస్ టు అండర్గో దట్ పనిష్మెంట్. దాని మీద మ్యాటర్ కేమ్ టు ద లెవెల్. సో హైకోర్టుకి వెళ్తే హైకోర్టుకు అతను మాడిఫై చేసింది. ఐ థింక్ 3 yearsకి తగ్గించినట్టుంది. బట్ సుప్రీం కోర్టు కూడా వచ్చారు. సుప్రీం కోర్ట్ నోటెడ్ దట్ both of them got married in 2003. Both of them were blessed with 4 children. Both of them entered into wedlock. Both of them are living happily. Why should we unnecessarily send him to jail, keeping their matrimonial life a bit bereft?
that they are tribal community people. So, therefore, the Honorable Supreme Court of India, using their powers under Article 142, quashed the entire proceedings. They have cited two case laws, important case laws. Ee marchipokandi. Okati K. Dandapani versus State, represented by Inspector of Police, Tamil Nadu, 2022. Second case is Dasari Srikanth versus State of Telangana, 2024. Almost identical circumstances. Alright? So, very good decision taken by the Honorable Supreme Court of India. ఈ సందర్భంగా లాస్ట్లో నా అనుభవాన్ని కూడా చెప్పాలి. నేను టంగుటూరు ఎస్ఐగా పనిచేసిన కాలంలో 1978లో ఐ అరెస్టెడ్ 1 person ఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కిడ్నాపింగ్. అఫ్కోర్స్ రేప్ పెట్టలేదు అమ్మాయి, కిడ్నాపింగ్ కేసు. కిడ్నాపింగ్ కేసులో చాలా ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్. ఆ అమ్మాయి నేను నా భర్తతో పాటే ఉంటానంటే ఆవిడని కూడా రిమాండ్కి పంపించాల్సి వచ్చింది. జడ్జి గారు ఆవిడని ప్రొటెక్టివ్ హోమ్లో పెట్టారు. ట్రయల్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికే జనరల్గా 2 or 3 years పడుతుందిగా. ఆ ట్రయల్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికే ఆ అమ్మాయి అతను కలిసే ఉంటున్నారు. బెయిల్ మీద వెళ్ళాడు, కలిసే ఉంటున్నారు. అండ్ షీ హాజ్ గివెన్ బర్త్ టు ఏ బాయ్, బేబీ బాయ్. ఆ పిల్లవాడిని తీసుకుని ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు. ముద్దాయి, ఈ విక్టిమ్ ఏమో ఈ అమ్మాయి, ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు. ఈ అమ్మాయి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. జడ్జి గారు ఆ కాలం అన్నారు, ఎందుకయ్యా పెళ్ళి అయిపోయింది కదా, అసలు ట్రయలే వేస్ట్ అని గబగబా చేసి దానిలో క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్. 1.5 days పట్టింది. నాగిశెట్టి మోహన్ దాస్ గారు ఫాదర్, నాగిశెట్టి రంగారావు గారిని అడ్వకేటు. జడ్జి గారు అనేవారు ఏడీజీ కోర్టులో, ఎక్కడ ఏడీజీ కాదు పిఎస్జీ కోర్టులో జరుగుతాం అంటే, ఎందుకంటే దీనికంటే అయినా సరే ఆయన లాగి చేశారు. అఫ్కోర్స్ కేసు ఎండెడ్ ఇన్ ఎక్విటెడ్. సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మోరల్గా ఇలాంటప్పుడు కన్విక్షన్ ఇచ్చి మనం చేసేది ఏముండదు. బెటర్ ఎక్విటల్, తీసత్తులు పడేసి. ఇంకో సందర్భం కూడా ఉంది. నా మీద ఇస్మాయిల్ అనే సిఏ గారి మీద కూడా అప్పుడు ఉదయం అనే పేపర్ వాళ్ళు రాశారు. ఓ కేసులో రేప్ కేసే పెట్టింది ఆమె. అంటే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి నన్ను అదే గర్భం దాల్చింది. ఆ కేసులో కేసు రిజిస్టర్ చేశాను. తర్వాత అప్పటికే నేను సిఐ, కొంచెం అనుభవం ఉంది. బట్ ఎందుకో నేను చేసింది ఏంటంటే, కేసు ఒక పక్క దర్యాప్తు చేస్తూ వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేశాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కేసు పెళ్లి ప్రామిస్ చేశారు కదా, మ్యారేజ్ చేస్తారు. పెళ్లి చేసిన తర్వాత కేసు తీసేయాలా ఉంచాలా. ఎస్పీ గారు చెప్పి కేసు తీసేయలే, పర్వాలేదు, నౌ దే హ్యావ్ ఎఫెక్టెడ్ కాంప్రమైజ్ లివింగ్ టుగెదర్. దాని మీద పేపర్లో రాశారు, ఉదయం పేపర్లో మా ఇద్దరి మీద. ఇస్మాయిల్ అని తాడేపల్లిగూడెం సిఐ. వీళ్ళు రేప్ కేసులో ముద్దాయిలతో వాళ్ళకి పెళ్లి చేపిస్తున్నారు. ఇది న్యాయ ప్రకారం కరెక్టా కాదా? మోరల్గా కరెక్టే. అఫ్కోర్స్ చాలా కామెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి, బ్యాడ్ కూడా వచ్చింది. అప్పుడు కొంతమంది అన్నారు. అలాగే మా శిష్యుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి దాదాపు 100 పెళ్ళిళ్ళు చేయించారంటాడు సిఐ, ఇప్పుడు డిఎస్పీగా ఉన్నాడు. రకరకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. బట్ ఎనీవే, సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ మై వ్యూ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఏ గుడ్ డెసిషన్. ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ విల్ సే. ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కామెంట్స్. థ్యాంక్ యూ.